नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलोर। नाजरीन, हुमनाबाद असम्बली हल्के में आज साबिक वज़ीर आला कर्नाटक JDS पार्टी के कायद कुमारस्वामी की पंचरत्न यात्रा निकाली गई, जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर हुमनाबाद असम्बली हल्के के उम्मीदवार CM फाइज काशप्पा बंडानूर इस यात्रा में शरीक रहे। इनका पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कुमारस्वामी ने पंचरत्न के मंसूबों के 5 प्रोग्रामों को आवाम के सामने पेश किया और कहा कि BJP और कांग्रेस की तरह किसी बड़े प्लान के साथ हम आवाम के सामने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ पंचरत्न मंसूबे के ताल्लुक से आवाम को जानकारी दी जा रही है। इसी मकसद से यात्रा जारी है। फिलहाल पंचरत्न रथ यात्रा का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। अक्सर हलकों में JDS उम्मीदवार बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेंगे। कुमारस्वामी ने कहा कि पहले मरहले के पंचरत्न रथ यात्रा के दौरान आवाम और पार्टी के कारकुनों की तरफ से जिस अंदाज में इनका खैर मकदम किया, हार पहनाकर इन्हें जो इज्जत बख्शी वो कभी नहीं भूल पाएंगे। कई मकामात पर इन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए फूलों की माला निछावर की गई, जिससे इनके हौसले और बुलंद हो गए हैं और आवाम की तरफ से पहनाए गए ये बड़े हार ने एक नई तारीख, एक नया हौसला मुझे मिला है। यही इलाकों में यानी रूरल बेल्ट में जहाँ कहीं ये यात्रा जा रहा है, आवाम का रद्द अमल बहुत ही पुरजोश नज़र आ रहा है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी आवाम ने इंतज़ार करके शदीद ठंड में भी इनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। इन्हें आशीर्वाद दिया जा रहा है। कुमारस्वामी को दुआओं से नवाजा जा रहा है और कुमारस्वामी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अगली सरकार में 2023 में कुमारस्वामी इस रियासत के वज़ीर आला होंगे। ये बात आवाम के ज़बान से आ रही है। जब वो वज़ीर आला थे उस वक्त इनको उतनी इज्जत नहीं मिली, पंचरत्न रथ यात्रा से के दौरान मिल रही है। इस मौके पर हुमनाबाद के उम्मीदवार, हुमनाबाद के कैंडिडेट CM फाइज काशप्पा बंडानूर और हुमनाबाद के दूसरे उम्मीदवार भी इस रथ यात्रा में रहे और CM इब्राहिम साहब ने भी बड़ी जोशीली तकरीर आवाम के सामने की, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा और CM इब्राहिम के नारों से पूरा रथ यात्रा गूंज उठा। ಈ ಬಾರಿ JDSಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಈ ಬಾರಿ JDSಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ. पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ, ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ. ಶಾಲೆನ ತೆಗೆಯುತ್ತೀವಿ ನೀವಿರುವಲ್ಲೇ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಶಾಲೆ. ಶಾಲೆನ ತೆಗೆಯುತ್ತೀವಿ ನೀವಿರುವಲ್ಲೇ, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆ ಶಾಲೆ. ಇನ್ನೆಂದು ಪೋಷಕರು ಚಿಂತಿಸಬಾರದು, ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರದು. पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने पंचरत्न योजने
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸುವ. ನಾನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಗಮನ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಿದೆ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು. ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಅಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಹುಶಃ ನೇಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಡ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಲಗಳು ಮಾಡಿ ಸಾಲಗಳು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಅವನು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು 3 ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಮಾನವೀಯ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಕ್ಕಂಥ ರೈತರ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತೇ ನಾನು ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲಿಕ್ಕೇನು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BJPಯ ನಾಯಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ರಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನನಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜನರ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ JDSನಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, BJPಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ